तो देखो, इतना परमाणु, उसका गुण और उसकी पर्याय, उसका स्वरूप समझने के बाद आचार्य भगवंत यहाँ क्या कहना चाहते हैं। तो बताया कि जो यानी पुद्गल का रसगुण, उसकी 5 प्रकार की पर्याय है, वो सब पर्याय यानी रसगुण की सभी पर्याय, वो सब जीव को नहीं, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का परिणाममयी होने से, पुद्गल द्रव्य का परिणाममयी किसको कहा? रसगुण की पर्याय को। तो पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी होने से जो रसगुण है, शक्कर है, उसमें रसगुण है क्योंकि वो पुद्गल है। वहाँ रसगुण का परिणाम मिठास है, तो मिठास शक्करमयी है। शक्करमयी का अर्थ क्या? कि शक्कर और मिठास भिन्न नहीं हो सकती। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन की सीरीज भरते हैं, क्या उसी प्रकार शक्कर में इंजेक्शन लगा के जैसे शरीर में से ब्लड खींच लेते हैं, उसी प्रकार शक्कर में इंजेक्शन लगा के उसकी मिठास उसमें से खींच सकते हैं? तो क्या खींच नहीं सकते? क्यों? तो कि रसगुण का परिणाम पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी है। वो परिणाम द्रव्य की सत्ता के साथ अभेद है, तन्मयी है, तदाकार है, वो नहीं हो सकता। क्या कहा? पुद्गल द्रव्य के परिणाममयी होने से अनुभूति से भिन्न है। क्या बताया? एक पुद्गल द्रव्य का परमाणु है या तो स्कंध है, दूसरी तरफ जीव है। पुद्गल द्रव्य के अनंत गुण पुद्गल द्रव्य में अभेद होता है और उसकी पर्याय भी पुद्गल द्रव्य के साथ अभेद होती है। जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण जीव द्रव्य में अभेद है और उसकी क्षणवर्ती पर्याय, क्षणिक पर्याय, एक समय की पर्याय, वो भी जीव द्रव्य के साथ अभेद होती है।
तो यहाँ लिया पुद्गल परमाणु, उसका रस गुण और उसकी पर्याय, तीन की अभेदता, दूसरी तरफ जीव, उसका ज्ञान गुण और उसकी जानन क्रिया, वो भी अभेद। ज्ञान ने रस को जाना, तो रस को जानने से, मिठासमयी रस को जानने से ज्ञान की पर्याय में मिठास आ नहीं जाती। जो परमाणु का स्वरूप है, रस गुण का स्वरूप है, उसकी जो पर्याय का स्वरूप है, उसका ज्ञान रूप पर्याय आत्मा की सत्ता में रहकर ज्ञान कर लेगा, लेकिन ज्ञान की पर्याय रसमय नहीं होगी, और रसमय पर्याय चेतनमय नहीं होगी। लेकिन अज्ञानी क्या मानता है? अज्ञानी ने रसगुल्ला खाया, वो तो ऐसा ही समझता है कि मिठास का स्वाद वो जीव को मिला, और ऐसा समझता है कि मजा आ गई, आह्लाद आ गया, आज तो भोजन बहुत अच्छा था और टेस्ट भी अच्छा था। मान्यता में तो ये पड़ा है कि जीव को मिल गया। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि द्रव्य से गुण भिन्न नहीं हो सकते, गुण से गुण की पर्याय भिन्न नहीं हो सकती। द्रव्य में गुण भेद है और गुण के पूरे भाग में से पर्याय उत्पन्न हुई, अर्थात द्रव्य के पूरे भाग में से उत्पन्न हुई है। वो गुण की पर्याय गुण में अभेद है और गुण द्रव्य की सत्ता में अभेद है। तो वो अभेदता टूट नहीं सकती, उसको कोई पृथक पृथक कर सकते नहीं है। जब जीव द्रव्य, उसका गुण, उसकी पर्याय, उद्गल द्रव्य, उसके गुण और उसकी पर्याय, दोनों का स्वक्षेत्र भिन्न भिन्न है, दोनों सत्य भिन्न भिन्न है। दोनों सत्य में से एक का द्रव्य स्वभाव दूसरे के द्रव्य स्वभाव नहीं हो सकता, एक के गुण दूसरे के गुण रूप नहीं हो सकते, और जो गुण की पर्याय है वो पर्याय दूसरे द्रव्य के गुण की पर्याय बन नहीं सकती। जब ऐसा यथार्थ ज्ञान ज्ञानी ने कराया, तब मालूम पड़ा कि मैं तो अनादिकाल से मानता हूँ कि
ये भोजन, उसका रसास्वाद मुझे मिलता है। तो ये तो मेरी मान्यता मिथ्या रूप है। वो मुझे मिलता है, वो तो मेरा अज्ञान है। ज्ञानी ने बताया कि दोनों सत्ता भिन्न है। दोनों द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है, एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते। दोनों में अगुरु लघु गुण है। तब अज्ञानी ने दो द्रव्य की भिन्नता का ज्ञान करके, श्रद्धान करके, रसगुण की पर्याय का लक्ष्य का त्याग करके, यानी अजीव का लक्ष्य छोड़ के अपनी ज्ञान परिणति को पर में से छुड़ाकर स्व में लक्ष्य किया, तो जीव को आत्मानुभूति हुई, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ। ज्ञान में परद्रव्य का स्वरूप झलक सकता है, प्रवेश नहीं कर सकता। ज्ञान परद्रव्य के स्वरूप को जान सकता है, लेकिन ज्ञान परद्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं कर सकता, ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उसको ऐसा ही लगेगा कि ज्ञेयों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जो ज्ञान में झलका हुआ है, वो स्वरूप उसमें, और जिसका स्वरूप है वो पदार्थ, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ज्ञाता ज्ञेय संबंध हो सके ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन एक दूसरे के स्व क्षेत्र में प्रवेश कर सके ऐसा संबंध नहीं है। जब ज्ञानी ने ऐसा उपदेश दिया कि तू जानने वाला है, तू तेरे स्वयं के परिणाम का कर्ता भोक्ता हो सकता है, लेकिन परद्रव्य के परिणाम का कर्ता भोक्ता हो नहीं सकता। तो देखो यहाँ क्या बताया कि वो पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अनुभूति से भिन्न है, ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, ऐसा ज्ञान किया। फिर रसयुक्त पदार्थ का लक्ष्य छोड़ा, स्व का लक्ष्य किया, तो अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन हुआ। ऐसा जो वेदन हुआ उससे भी रसयुक्त परिणाम भिन्न है। फिर से गुजराती में
સમયસાર ગાથા 50 થી 55 ચાલે છે. 50 થી 55 ગાથામાં ત્રીજો બોલ ચાલે છે. ત્રીજા બોલમાં આચાર્ય ભગવાન કહે છે All participants are muted, and they can unmute themselves. ત્રીજા બોલમાં આચાર્ય ભગવાન કહે છે જે કડવો કસાયેલો એટલે બગડી ગયેલો સ્વાદ. ક્યારેક આપણે એમ કહીએ કે આ શાક ઉતરી ગયું છે, તો એનો બેસ્વાદ થઈ ગયો. કસાયેલો, તીખો, ખાટો અથવા મીઠો, આ પાંચે પર્યાય રસગુણની છે. રસગુણ અસાધારણ ગુણ છે. રસગુણ પૂતગલનો અસાધારણ ગુણ છે. પૂતગલ પરમાણુ વિશ્વમાં અનંત આનંદ છે. પ્રત્યેક પૂતગલ પરમાણુ રસગુણયુક્ત છે, કારણ કે ગુણ દ્રવ્યની સત્તામાં અભેદ છે. તો પ્રત્યેક પરમાણુને રસગુણ છે ને પ્રત્યેક પરમાણુમાં રસગુણ અભેદ છે. રસગુણ પરમાણુના પૂરા ભાગમાં વ્યાપેલું છે. રસગુણ ગુણ હોવાથી એનું પણ પરિણમન હોય છે. એનું પરિણમન અનાદિથી અનંતકાળ થાય છે. દરેક ગુણનું પરિણમન અનાદિથી અનંતકાળ થાય છે. એ અનાદિથી અનંતકાળ જે પરિણામ થાય છે એ થાય છે પોતાની સત્તામાં, એટલે પરમાણુની સત્તામાં. પરમાણુમાં રહેલા અનંત ગુણ કે રસગુણ પરમાણુથી ભિન્ન થઈ શકતા નથી. અને રસગુણના પરિણામ એ પણ પરમાણુથી ભિન્ન થઈ શકતા નથી. જેવડું ક્ષેત્ર પરમાણુનું છે એવડું ક્ષેત્ર રસગુણનું છે. એવડું જ ક્ષેત્ર રસગુણની પર્યાય, ખાટી, મીઠી, તીખી, કોઈ પણ પર્યાય, એનું ક્ષેત્ર પણ એવડું છે. જેમ પરમાણુનું સ્વરૂપ છે એવી રીતે બીજી તરફ જીવ છે. એનું અસાધારણ ગુણ જ્ઞાન છે. વિશ્વમાં જીવ અનંત છે. પ્રત્યેક જીવ પાસે પોતાનો જ્ઞાન ગુણ છે. એ જીવની સત્તામાં અભેદ છે. જીવનું ક્ષેત્ર અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. એના જ્ઞાન ગુણનું ક્ષેત્ર અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. ને જ્ઞાન ગુણની પર્યાય પણ ગુણના પૂરા ભાગમાંથી ઉત્પન્ન હોવાથી અને ગુણ જીવના પૂરા ભાગમાં વ્યાપેલો હોવાથી જ્ઞાન ગુણની પર્યાય જીવના પૂરા ભાગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જ્ઞાન ગુણને જીવથી જુદો પાડી શકાતો નથી
અને જાણન ક્રિયાને પણ જ્ઞાન ગુણથી જુદી પાડી શકાતી નથી. તો એક તરફ જીવ દ્રવ્ય, એનો જ્ઞાન ગુણ, એની વર્તમાન વર્તી જ્ઞાનની પર્યાય. બીજી તરફ પરમાણુ, એનો રસગુણ અને એની વર્તમાન વર્તી મીઠાશ રૂપની પર્યાય. બંને દ્રવ્ય જાતિ જુદી છે, ક્ષેત્ર જુદા છે, સત જુદું છે, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ પણ જુદું છે. તેમ છતાં જીવને અને પરમાણુને જ્ઞાતાગ્નિ પ્રકારનો એક નૈમિત્તિક સંબંધ છે. એ નૈમિત્તિક સંબંધને કારણે પરમાણુમાં પ્રમેયત્વ ગુણ હોવાથી પરમાણુ પોતાનું દ્રવ્ય સ્વરૂપ, પોતાનું ગુણ સ્વરૂપ ને પોતાની વર્તમાન વર્તી પર્યાયનું સ્વરૂપ જ્ઞાનને જણાવે છે. અને જ્ઞાન એવા સ્વરૂપને જાણે છે. જ્ઞાન એવું સ્વરૂપ જાણતું હોવા છતાં જીવ કે જ્ઞાન ગુણ કે જ્ઞાનની પર્યાય પરમાણુના સ્વક્ષેત્રમાં પ્રવેશી શકતી નથી. અને પરમાણુ દ્રવ્ય, એનો ગુણ અને એમાં ઉત્પન્ન થતી પર્યાય, એનું સ્વરૂપ જ્ઞાનને જણાવતા હોવા છતાં એ પરમાણુ, એનો ગુણ કે એની પર્યાય જીવના સ્વક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરી શકતી નથી. તમને એમ લાગે કે પ્રવેશ કરી ગયા હોય એવું કાર્ય થાય છે. કાર્ય એવું જ થાય છે. અરીસા સામે હાથી રાખો તો તમને એમ જ લાગે હાથી અરીસામાં પ્રવેશી ગયો છે. તેવો જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધ છે. હવે અજ્ઞાની જીવ જ્ઞાતાગ્નિ સંબંધ હોવા છતાં એવું માને છે કે જીવ રસગુણના પરિણામનો ભોગતા છે. દરેક દ્રવ્ય પોતાના પરિણામનો કર્તા થઈ શકે, પોતાના પરિણામનો ભોગતા થઈ શકે. જીવ અજ્ઞાની હોય તો પોતાના મોહ રાગ દ્વેષનો કર્તા છે અને મોહ રાગ દ્વેષને કારણે ઉત્પન્ન થતું દુઃખ એનો ભોગતા છે. પણ જીવ પરદ્રવ્ય કે એના ગુણો કે એની પર્યાય એનો કર્તા પણ નથી અને ભોગતા નથી. ચાહે જીવ જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, પરદ્રવ્ય, એના ગુણો કે એની પર્યાયનો કર્તા ભોગતા થઈ શકતો નથી. પણ અજ્ઞાની પરમાં હુંપણું કરીને બેઠો હોવાથી સ્વપર વચ્ચેનું ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કે જ્ઞાન નહીં હોવાને કારણે રસગુણના પરિણામ માત્ર જ્ઞાનમાં જણાતા હોવા છતાં અજ્ઞાની જીવ એમ માને છે કે હું રસગુણના પરિણામનો ભોગતા છું. આ એનો વિપરીત અભિપ્રાય એટલે મિથ્યાત્વ છે.
આ એનું અજ્ઞાન એટલે મિથ્યા જ્ઞાન છે. કારણ કે એને સ્વ અને પર વચ્ચે વિવેક નથી કર્યો. સ્વ અને પર વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન નથી કર્યું. ત્યારે આચાર્ય ભગવંત એમ કહે છે કે જ્ઞાનમાં રસગુણના પરિણામ જણાય ખરા, પણ રસગુણના પરિણામ જ્ઞાનની પર્યાયમાં પ્રવેશ પામી શકે નહીં. એ તો ભિન્ન જ છે. એ તો ભિન્ન જ છે. તો શું કહે છે કે કડવો, કસાયેલો, તીખો, ખાટો અથવા મીઠો રસ છે તે બધોય જીવને નથી. કેમ નથી? જીવને નથી એટલે જીવ એનો કરતા પણ નથી ને ભોગતા પણ નથી. કે જીવે એને પોતાની સ્વસત્તામાં પ્રવેશ કરવા દીધો નથી. તો કે પૂતગલ દ્રવ્યના પરિણામ તો પૂતગલ દ્રવ્યમય છે ને જીવના પરિણામ તો જીવમય છે. જાણન ક્રિયા તો આત્મમય છે. મીઠાશ એ તો સાકરમય છે. એ તો બેય સત્તા ભિન્ન છે. એ તો બેય સત્તા ભિન્ન છે. શું કીધું? એ તો બંને સત્તા ભિન્ન છે. જ્ઞાન મીઠાશને જાણે કે મીઠાશને ભોગવે? જાણે ખરો, જ્ઞાતાજ્ઞ સંબંધ ખરો, ભોગતા ભોગ્ય સંબંધ નથી. જીવ પોતાની પર્યાયને ભોગવે કે પરની પર્યાયને ભોગવે? તો કે જ્ઞાનમાં જણાય ખરું. જાણે ત્યાં સુધી દોષ પણ નથી, પણ જાણતાની સાથે મને તો મીઠાઈ બહુ ભાવે, ત્યાં તો રાગ કરી નાખ્યો. મને તો ફરસાણ બહુ ભાવે, મીઠાઈ ન ભાવે. રાગને દ્વેષ કરી લીધા. તો કે છે કે મીઠાશ એનું લક્ષ છોડીને જ્ઞાન જો જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફ ઢળે અને જ્ઞાયકને ગ્રહી લે, ત્યારે જે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ ઉત્પન્ન થાય, એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનો તું કરતા પણ છે ને ભોગતા પણ છે. તો રસગુણ એની મીઠાશનો જો રાગ છોડવો હોય તો જ્ઞાયક સ્વભાવનો મહિમા કરતા જ્ઞાન ઉપયોગ એનાથી છૂટીને, એટલે કે રસગુણથી છૂટીને, એટલે કે રસગુણના લક્ષને છોડીને જ્ઞાયક સ્વભાવનો મહિમા આવતા જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફ ઢળીને જ્ઞાયકને ગ્રહીને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખને પ્રગટ કરીને એની તું અનુભૂતિ કર.
હવે બોલ ચોથો. શું કહે છે ચોથા બોલમાં? જે ચીકણો, લુખો, શીત, ઉષ્ણ, ભારે, હલકો, કોમળ અને કઠોર. 8 પર્યાયના નામ લીધા. ચીકણો, જેમાં ગુણની ચિકાસ છે, ગ્લુની ચિકાસ છે, એ પૂતગલ દ્રવ્યના સ્પર્શ ગુણની પર્યાય છે. લુખો, આ ચામડી સુકાઈ ગઈ, ગુણ સુકાઈ ગયો તો ચોંટાડેલી વસ્તુ છૂટી ગઈ, એ લુખો. શીત એટલે ઉષ્ણ, ઠંડીમાં ગરમ પાણીએ નાહી તો જાણે ઉષ્ણતા, એનું હુફાળાપણું, જાણે એને પોતે ભોગવે છે. ઠંડી હોય તો ગરમ પાણીએ નાહવું ગમે, એટલે એનો ભોગવટો ગમે. ઘોર અજ્ઞાની છે, મિથ્યા દૃષ્ટિ છે. ઉષ્ણતા સ્પર્શ ગુણનો સ્વભાવ હોવાથી એ ઉષ્ણતા રૂપે પરિણમે, અને એ સ્પર્શ ગુણ તો પૂતગલનો ગુણ છે. તારો ગુણ ક્યાં છે? શીત એટલે ઠંડુ અને ઉષ્ણ, ગરમી હોય તો ઠંડા પાણીએ નાહવું ગમે. શરીર ઠંડુ હોય, ગરમ હોય, સ્પર્શ ગુણને કારણે. શીત, શીતળતા. ઉષ્ણ, પછી ભારે હલકું, વજન. શરીર કોઈનું હલકું હોય, કોઈનું ભારે હોય. કોમળ અને કઠોર. સુંવાળું શરીર હોય, બરછટ શરીર હોય. કાર્ય એ પરિણામ સ્પર્શ નામના ગુણના છે, અને સ્પર્શ ગુણ એ પૂતગલનો ગુણ છે. ને પૂતગલ પરમાણુ વિશ્વમાં અનંત છે. પ્રત્યેક પરમાણુને સ્પર્શ ગુણ નામનો અસાધારણ ગુણ હોય છે. એ સ્પર્શ ગુણ, એના પરિણામ 8 પ્રકારના જોવા મળે. પણ સ્પર્શ ગુણ પરમાણુમાં અભેદ છે, ને સ્પર્શ ગુણની પર્યાય સ્પર્શ ગુણમાં ક્ષણિક અભેદ છે. એ સ્પર્શ નામનો ગુણ હોવાથી અને ગુણને પરિણમન હોવાથી અનાદિથી અનંતકાળ પ્રત્યેક સમયે પરિણમે છે. એ પરિણમે તો 8 પ્રકારના પરિણામ કરી શકે. તો કે છે 8 પ્રકારના પરિણામ છે તે બધાય જીવને નથી. તું એને જ્ઞાન દ્વારા જાણ, એની કોઈ તને ના નથી પાડતું. જણાય પણ ખરા.
જણાવવું એનો સ્વભાવ છે, જાણવું તારો પોતાનો સ્વભાવ છે. અને જ્ઞાતાજ્ઞેય સંબંધ તારા પરિણામ એટલે જીવના પરિણામ અને પૂતગલના પરિણામ વચ્ચે જ્ઞાતાજ્ઞેય સંબંધ પણ છે. પણ સ્પર્શ ગુણ અને એના પરિણામ એને જાણતાની સાથે રાગદ્વેષ કરવા કે સ્વપર વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધા ને ભેદરૂપ જ્ઞાન કરવું. અજ્ઞાની અનાદિથી આજ દિવસ સુધી સ્વ અને પર વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધા કે જ્ઞાન કર્યું નથી. અહીં આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે સ્પર્શ ગુણનો ધારક પૂતગલ તો અજીવ છે અને જ્ઞાન રૂપે પરિણમનારો તું તો જીવ છો, ચેતન છો. એ તો અજીવ ને અચેતન છે. બંનેની જાતિ જુદી છે કારણ કે બંનેના સ્વભાવ જુદા છે, એટલે કે બંનેના લક્ષણ જુદા છે. જ્યાં સુધી સ્પર્શ ગુણના પરિણામ સાથે તને રાગ છે ત્યાં સુધી ત્યાંનું લક્ષ છૂટશે નહીં, ને ત્યાંનું લક્ષ છૂટશે નહીં ત્યાં સુધી જ્ઞાયકનું લક્ષ થશે નહીં. તો કે છે કે અનુભૂતિ થી ભિન્ન ચીકણું કયો, લુખું કયો, શીત કયો, ઉષ્ણ કયો, હલકું ભારે કયો, કોમળ અને કર્કશ કયો, એ બધા પરિણામ એનાથી તારું જ્ઞાનનું પરિણામ જુદું છે. પણ સ્પર્શાદી ગુણો અને એના પરિણામમાં તું એકત્વ કરીશ, રાગ કરીશ, એના લક્ષનું સેવન કરીશ, ત્યાં સુધી આત્માની અનુભૂતિ નહીં થાય. તારા ઉપયોગને ત્યાંથી વાળીને પૂતગલનું લક્ષ છોડીને, પૂતગલના ગુણોનું લક્ષ છોડીને, પૂતગલના ગુણોના પરિણામો એનું લક્ષ છોડીને તું જ્ઞાયકનું લક્ષ કર અને જ્ઞાયકમાં તન્મય થઈ જા, તદાકાર થઈ જા. એવો પુરુષાર્થ કરતા એટલે કે સ્વલક્ષી પુરુષાર્થ કરતા, પરનું લક્ષ છોડતા, સ્પર્શાદીની પર્યાયનું લક્ષ છોડતા જીવને આત્મલક્ષે સ્વાનુભૂતિ થઈ અને અતિન્દ્રિય આનંદ, અતિન્દ્રિય સુખનો સ્વાદ આવ્યો. એ સ્વાદથી, એ પરિણામથી આ સ્પર્શ ગુણના 8 પ્રકારના પરિણામ જુદા અને ભિન્ન છે. क्या कहा फिर से हिंदी में, चौथा बोल. देखो, जो चिकना, लूखा,
शीत यानी शीतल, उष्ण भारी, हल्का, कोमल और कठोर यानी कठोर, हाँ यानी कर्कश। ये स्पर्श नाम का गुण का 8 परिणाम है। स्पर्श गुण जीव का गुण नहीं है, पुद्गल परमाणु का गुण है, असाधारण गुण है। सभी पुद्गल परमाणु में अनंत अनंत गुण होते हैं। उसमें अनंत असाधारण, अनंत विशेष और अनंत सामान्य गुण होते हैं। वैसे अनंत गुण है, उसमें से एक स्पर्श नाम का परमाणु का एक असाधारण गुण है और प्रत्येक समय स्पर्श गुण परिणमित होता है। और स्पर्श गुण परिणमित होता है तो उसकी पर्याय 8 प्रकार की, उसका पेटा भेद करो तो अनंत प्रकार, तो ऐसी पर्याय उत्पन्न होती है। लेकिन वो पर्याय उत्पन्न होती है स्पर्श गुण में से, और स्पर्श गुण अभेद है परमाणु में, तो वो पर्याय उत्पन्न होती है, वो परमाणु के स्वक्षेत्र में उत्पन्न होती है। उसका कर्ता भी पुद्गल है। ऐसे परमाणु के परिणाम जानने वाला ज्ञान, वो ज्ञान गुण तो जीव का गुण है, और ज्ञान रूप परिणमन वो ज्ञान गुण का परिणमन है। ज्ञान गुण का परिणाम, ज्ञान गुण में अभेद, ज्ञान गुण जीव में अभेद, तो जीव के पूरे भाग में से जानन क्रिया उत्पन्न हुई। वो जानन क्रिया ने स्पर्श गुण के परिणाम को जाना। जानते हैं तब तक कोई दोष नहीं, जानना दोष नहीं। सिद्ध भगवान तो पूरे विश्व को जानते हैं, फिर भी विभाव रूप परिणमित नहीं होते। तो तू स्पर्शादि गुण के परिणाम उसको जानने के साथ तो उसमें मेरापना भी कर लेता है, हूँपना कर लेता है, और राग द्वेष भी कर लेता है। तो हूँपना करना, राग द्वेष करना, ये दोष है। ये क्या है? दोष है, वो अज्ञान है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तू उसका लक्ष्य छोड़, तेरा ज्ञान का जो परिणमन उत्पन्न होता है, वे स्पर्शादि की जो 8 पर्याय है, स्पर्शादि 4 गुण लो तो 20 पर्याय है। तो ऐसी पर्याय का जब तक तुझे महिमा है तब तक लक्ष्य वहाँ जाएगा। उसके प्रति राग है तब तक वहाँ उपयोग जाएगा। उपयोग वहाँ से घुमाकर विनायक की ओर ले जा। वो विनायक की जब महिमा करोगे तो स्पर्श की 8 पर्याय की महिमा तुझे नहीं रहेगी।
तू तो ज्ञान और सुख का पिंड है, और ज्ञान और सुख का जो शुद्ध परिणमन है वो एक बार स्वाद लेगा तो विश्व के किसी भी रस की ओर तेरा उपयोग नहीं जाएगा। तो आचार्य भगवान उसका लक्ष्य छुड़ाते हैं, ज्ञायक की महिमा करके ज्ञान उपयोग को ज्ञायक की ओर ले जाते हैं, और ज्ञायक की ओर ले जाने से वो उपयोग ज्ञायक को ग्रहण कर लेता है, उसका ध्यान कर लेता है, उसमें तन्मय हो जाता है, उसको उपाधि कर लेता है। उसी समय जीव को अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख और दूसरे अनंत गुणों की शुद्धता प्रकट होकर आत्मा के असंख्यात प्रदेश में छा जाती है। तो आचार्य भगवान स्पर्श रसगंध वर्ण चारों गुण उसके परिणाम का लक्ष्य छुड़वा कर ज्ञायक का लक्ष्य करवा के जब अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख रूप वेदन प्रकटता है, ऐसा वेदन इस प्रसादी चारों गुणों का 20 परिणाम से भिन्न है, उसका श्रद्धान और ज्ञान जीव को यथार्थ हो जाता है। देखो, हर बोल में तुझे ज्ञायक की ओर ले जाना है। मुझे अकेली आंख दिखती है, अर्जुन को क्या दिखा? अकेली आंख। वैसी तरह तुझे अकेला ज्ञायक दिखने में आना चाहिए, उसका रटन होना चाहिए। तो यहाँ तक रखते हैं, अगला 5वां बोल अगले स्वाध्याय में चलेगा। वर्तमान 24ના आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો जय हो। महाविद्य ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન સાક્ષાત ઉપકારી અને ધાતુકી વિદેહ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચિનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં પધારનાર જંબુદ્વીપસ્ય સર્વે જીનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો। 24 तीर्थंकर पूर्वे मोक्ष जनार श्री बाहुबली भगवाननो जय हो। वर्तमान गुरु ने धातु की विधि क्षेत्रना भावी तीर्थंकर सूर्यकीर्ति भगवाननो जय हो। सूर्यकीर्ति भगवानना समोसरणना मुख्य गणधर
દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.